ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਤਪਾਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਾਓ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ जी अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे प्यारे भाइयों साहब मज़र साहब न्याज़ी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने एक छोटा सा कट रखा हुआ था जो चौरी सखी पार्टी के दरमियान था, कप उड़ा था। सारे मेम्बरान यहाँ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। ठीक है, अब आ रही है वो मैं कर लवागा। चलो मैं कर लवागा जी। क्योंकि ये कप हमारा उड़ा था जी चौरी सखी पार्टी और साद मज़हर नियाजी पार्टी के दरमियान। कल उन्होंने अपने तौर पर भी एक कट रखा जिसमें हमें इनवाइट नहीं किया गया। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छतें मेरे पास थी जो मैं तैर भट्टी साहब को मैंने दी थी। और साथ मानला साहब ने ये कहा था कि ये टूर्नामेंट ख़त्म, मैं अपने पास से मोटरसाइकिल दूंगा लतीफ़ पेप्सी वाले को। अब हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अब जब आपने टूर्नामेंट ख़त्म किया है तो ये एंट्रियों से आप कैसे उनको चैम्पियन और टूर्नामेंट बाइक दे सकते हैं। इसलिए हमने एक कट किया है और सब उस्तादों से मुलाकात भी करवाते हैं। जी जी, ये साथ साहब हमारे साथ हैं जी। नहीं साजी उस दिन जब का कट हुआ था मान लगेगा। ठीक है, ये जी मौजूद सी जी। ये कप जड़ा उड्या है ये नियाजी पार्टी और चौरी सखी पार्टी का उड्या सी, मुश्तरका उड्या सी। ठीक है जी, जिन्हां विच थोड़ी जी बेईमानी हुई मेरे को पर्ची आए, मैं कह जी फैसला उनका बाद किया जाएगा। लेकिन सारे तुसी गए, उस्ताद मज़हर नियाजी भी गया। ठीक है, उस्ताद मज़हर नियाजी उत्थे मौजूद सी। मानला साहब ने यह गल की सी कि मैं ना उस्ताद नाल किसी सलाह नहीं की साडे नाल। उन्हें कि मैं मोटरसाइकिल फ्री देवांगा उन्होंने बंदियां नूं एंट्रियां वापस। तुहाडी मौजूदगी जो हुई सी। हुण उन्हां राती इकट्ठ करके सानू भी नहीं बुलाया, किसी पार्टी नूं नहीं बुलाया। उन्हां अपने 4 बंदे बुला के तो उन्होंने चैंपियन करार दिता गया है। तो मेरे को सारे मेम्बरान मौजूद ने, आए ने। उन्हें कहा सानू एक फैसला मंजूर नहीं भट्टी साहब का और सानू एंट्रियां वापस की जाओ। इन्होंने एक अपील दी है कि दूसरा कि इन्होंने सानू न्याजियां ने साढ़े तो पूछया नहीं और उस्ताद मियां माजिद साहब को इन्होंने मोटरसाइकिल देती है। लिहाजा मैं उस दिन मौजूद सी कि अपना जिस दिन इकट्ठ इन्होंने किया है उस दिन इन्होंने इन्हों तो पूछो कि किहड़े इन्होंने साढ़े तो पूछया। मैं तो मौजूद बैठा सी। अगर इन्होंने मेरे तो पूछया तो असीं देण हर गल देण नूं तैयार हाँ। लेकिन आप ही इन्होंने फैसले किए ने, आप ही सारा कुछ करके हुण कल दा इन्हां दा तुसीं वेखो, कल सानू क्यों ना बुलाया गया। अगर ये सच्चे सन तो फिर भाई मानला नूं चाहीदा सी कि मोटरसाइकिल पल्लियों देंदा, कोलों देंदा मोटरसाइकिल देंदा। साजी किते बैठ जाओ, मोटरसाइकिल देंदा तो फिर असी मानते कि वाकया मानला भाई सच्चे ने। लेकिन वो तो सच्चाई का तक नामो निशान ना फिर नज़दीक च आया। ठीक है ना, जो पोस्टर मियां माजिद साहब ने लगाया है ज्यादती जी कि तरफ हुई, फिर मानला साहब सच्चाई अपनी पेश कर दे, फिर उस तो बाद कोई गल होंदी। फिर इन्हें भी तो फिर भाई माजिद ने जो लिख दिता फिर वो ठीक हो गया उस चीज़ के बुनियाद पर न्याय दिता। फिर उस तो बाद जी न्याजियां ने मोटरसाइकिल दी है। उस्ताद मियां माजिद साहब ने हर दलील दी है कि मैं हर न्याय दिता है। और जितने भी उत्थे 22-23 उस्ताद साहबान बैठे सन, साढ़े मोहतरम भाई बैठे सन, उन्होंने सामने उन्हें हर न्याय दिता है।
लेकिन आजी अमानुल्लाह साहब किसी गल ते आमादा ही नहीं हो रहा। फिर मेरे को पूछ लेंदे या उस्ताद साहबान नूं बुला के पुछया जाता कि उस्ताद तुसी सारे आए बैठे जे, मेरे को गलती हुई है, लिहाजा मैं इस चीज़ की माजरत चाहना, तुसी सारे आ गए जे, इस कप की सानू दस्या जाए कि या फैसला दिता जाए। वो जिहड़े उस्ताद आए सन वो फैसला देंदे। फिर उस तो बाद जी सारे उस्तादां की गल सुन के तो एक बंदा उठ के तो वो ऐलान कर दिंदा। जो इन्ने उस्ताद बुला के तो उन्होंने जो तक किसी को पूछया ना गया, आप ही आया उस्ताद मान ला कप कैंसल हो गया जी, ते मैं एंट्रियां इन्हां दियां वापस दित्तियां, ते लिहाजा जी मोटरसाइकिल हैगी है मैं खुद अपने पल्लियों देंगा। तो फिर पल्लियों क्यों ना दी? पल्लियों दे जी बिल्कुल है जी, उन्हां दी एंट्रियां वापस करे, वो एंट्रियां लैण वास्ते साढ़े कोल आए बैठे ने। ठीक है। तो दूसरी है कि रुस्तम इस तरह नहीं बनते जिवें रुस्तम बनाए जाते हैं। भट्टी साहब और अल्लाह ताला भट्टी साहब तुहानूं बहुत ज़्यादा देवे, पढ़े लिखे जे, साडी असी ये नहीं तुहानूं तकनीद करते, तुसीं मोहतरम भाई जे, साडे वड्डे जे, अज भी तुहाडा उन्ना ही एहतराम इज्जत है जिन्ना कल सी, लेकिन फैसले वो कीते करो जिंदे विच शर्मिंदगी ना होवे। तुसी असी वड्डे हाँ, अगर असी फैसले गलत करने शुरू कर दिते, जिहड़ी नई जनरेशन है उन्होंने की पैगाम जाएगा तुहाडा? किसी ने नहीं मनना। ठीक है। तो फिर तक आज तक जितने भी कप उड्डे हैं उन्होंने फिर बेईमानी साबित हो ही रही है, सारे कप उड्डे ने। ठीक है। तो इस कप को खराब ना करो। हर एक का जो भी उस्ताद है, अज ये नहीं कि मिस्त्री पार्टी है ते उस्ताद अशरफ है, उस्ताद अशरफ नूं ये चाहिए कि अपने उस्ताद की इज्जत रखावे। उन्हों का उस्ताद बड़ा अच्छा चौधरी सखी साहब, तो उन्होंने लीक ना लावे। शौक नूं लैके चले, शौक प्रवान ते बाकी ये है कि इंशाअल्लाह ताला असी एक दो दिन तक आ रहे हैं सुबह ही कहो। ठीक है। एक अद्धे दिन दे विच इंशाअल्लाह ताला उस्ताद अशरफ साहब तुहाडे कोल आ रहे हैं। तुसीं कहा जी कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, शौक नहीं करते, लिहाजा असी सारे बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला तुहाडे नाल मुकम्मल शौक होएगा साड़ी पार्टी का, मियाँ साहब का, न्याजी पार्टी का, अपना भाई हीरा सही साहब सारे का शौक होएगा। कोई भी बंदा नाले शौक तो साड़ी सारे नाल होंदा है तुहाडा। इस दफा ही असी मिस किया है ना, उस तो पहले तो हर दफा तुहाडा न्याजी दे नाल शौक होंदा रहा। ठीक है। इंशाल्लाह अशरफ भाई कल इंशाल्लाह ताला 11 बजे आपसे मुलाकात होगी आपके डेरे पर। जी उस्ताद जी बयान दे दिता है साढ़े सामने सारे कि मानूला ने क्या है बाहरों आके किसी ने इन्हें सलाह नहीं की थी, आप ही इन्हें ऐलान कर दिता एंट्रियां वापस मैं कोलों का ना मोटरसाइकिल दे हम देवे मोटरसाइकिल कोलों एंट्रियां लोग वापस करें जी। तो कैंसिल ही हो गया। सारे साढ़े को आए बैठे ने जी, सारे उधर मारो सारे आए जी। ये देखो जी सारे दोस्त आए बैठे, सारे दोस्त एंट्री वापस लेने के लिए आए हैं तैयार भट्टी साहब से। ये छतें असल न्याजी साहब से है, हमारा कोई तल्लक भट्टी साहब से नहीं है। हम शामिल हुए हैं न्याजी साहब की तरफ से। आप अगर हमें पता होता कि भट्टी साहब का कप है तो हमने उसमें शामिल ही नहीं होना था। इंशाल्लाह जी पता है हम एंट्री लेके देंगे। हमारी न्याजी साहब इनसे एंट्री ले दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और आइंदा इनके कप का हमें नहीं कहना, आप कप करवाएं हम शामिल होंगे, इनका नहीं कहना हमें। ठीक है जी, ठीक है। जो कप कैंसल हो गया जो साहब साडी एंट्री वापस लैके दिओ इन्हां कोल। असीं तां भट्टी दे कप जो राजी नहीं है। जी शबीर भाई आप उस दिन मौजूद थे जब मानला साहब ने कहा था कि बाहर आने क्या है समोसा पल्लों के आगे एंट्री जिहड़ियां सारियां वापस करो, एंट्री वापस करो जी। नहीं खान साहब एंड ते वो लंबी थोड़ी दूसरे ने कहा कि न्याजी मोटरसाइकिल हो गई सारा पूछया नहीं, दसन के न्याजी उस मौजूद बैठे थे। जी जी भाईजान मेरे सामने मानूलाल साहब ने कहा उस दिन काट से मौजूद सा भाई कप कैंसल, एंट्रियां मैं अपने पल्लियों दें बई मोटरसाइकिल पल्लियों देंगा, एंट्रियां वापस करांगा सारे। लिहाजा सारे बंदे न्याजी साहब को एंट्रियां मंगन डे ने, कहते भी साड़ियाँ एंट्रियां वापस लैके दिओ। तो मेहरबानी तुहाडी जुबान कीती है तो पूरी करो, कोई गलत बयान जी। और साथ हीरा भाई जब ये कहते पए सी न्याजी मौजूद नहीं सी उस कट दे विच न्याजी साहब मौजूद सी, उन्हें पुछया भी नहीं फैसले च
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਪ ਕੈਂਸਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੱਪ ਕੈਂਸਲ। कैंसिल। थैंक यू जी। साद सईद भाई ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜੀ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਜੀ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜੀ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਓ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜੋ, ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ, ਦਲੇਰ ਬਣੋ, ਦਿਓ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡਾ जी भाई शहबाज जी। उस्ताद शहबाज भाई ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਪਸ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪੋਸਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੋਲਾ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਲਾ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਦਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਰੋਲਾ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ नहीं उस दिन ਗੱਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਜਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਜਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨੂਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਦੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨੇ ਕੱਪ ਲਿਆਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੱਲਿਓ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿਓ, ਕਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪस करो। अच्छा, दूसरा जो उस्ताद अशरफ ने उस्ताद जी, जो उस्ताद अशरफ ने अपना कहा है कि न्याजी पार्टी जो है वो कप का जो 1000 रुपया लेते हैं उसकी फ्री थे। अभी तो हमने तो फंक्शन ही नहीं किया। ਨਿਆਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਯਾਨੀ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਹੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 25-30,000 ਰੁਪਇਆ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 20-25,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ। ਬਾਬਰ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾगिर्द ਨੇ ਜਿਹੜਾ मोटरसाइकिल दे रहे हैं। जी, जी। उस्ताद सैयद बाबर जी, अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद अशरफ साहब, आपने बात की थी कि कोई शाह जी हैं बैर के मुल्क के, वो मोटरसाइकिल न्याजियों को देते हैं तो न्याजी अपना नाम करके तो आगे मोटरसाइकिल देते हैं। आपको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं, आप पहले इसका इल्म किया करें फिर उसके बात किया करें। जो उस्ताद सैयद बाबर अली शाह साहब हमारे रिंग रीडर हैं यूके पार्टी में, वो मोटरसाइकिल मुझे देते हैं, अपने उस्ताद को देते हैं, आगे वही मोटरसाइकिल मैं आप सब उस्तादों को जो शौक़ करते हैं उनको गिफ्ट देता हूँ। बाकी रह गया 1000 रुपया का, जो 1000 रुपया उस्ताद अज़हर न्याजी आप सब छतों से लेते हैं, उसका प्रोग्राम करते हैं, जो अनाउंसमेंट करता है और मीडिया को मिलता है, और उसके बाद जो फंक्शन होता है उस पर खर्च किया जाता है। ठीक है, होटल का खर्चा दिया जाता है। मोटरसाइकिल सभी को फ्री मिलती है, जैसे आती है उसी तरह चाबी आप सबको मिल जाती है, उसका मोटरसाइकिल से कोई लेना देना नहीं। और उस्ताद सैयद बाबर शाह न्याजी पार्टी है जी। साकिब सैन भाई ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਪੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਤੇ ਉਡਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਐਂਟਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਰੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਂਟਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਤੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿਓ ਵਾਪਸ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਦਾ ਸਰ ਨਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮਾਨੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਛੱਤ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਲੋ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਗੂਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਣ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੱਪ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ।
ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਾਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਦੋਂ ਕੱਪ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕੱਪ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਕੱਪ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਪ ਸਾਡਾ ਲਹਿਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੱਪ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਕੱਪ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੱਪੂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਖਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਡਾਇਆ 15 ਘੰਟੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਡਾਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਡਾਲੋ। ਬਾਬੇ ਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਸਤਾਰ ਨੇ ਕਿ 50 ਘੰਟੇ ਬਣਾ ਦਿਓ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਲੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਜਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ तो आज इतने मौजूद होते। अगर आप सब सच्चे होते तो आज यहाँ जो फंक्शन अपना कराया गया ये वहाँ आप सारे मौजूद होते। तो इसका मतलब आप सब दुनिया जान रही है और कौन सच्चा कौन झूठा। ये तो साफ दूध का दूध और पानी का पानी। जी 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 साहब मियां माजिद साहब, मियां माजिद साहब कल हमने सब दोस्तों को इतला दी थी, ठीक है, और तैर भट्टी साहब साद अशरफ साहब कोई भी नहीं आया जी। अगर वो सच्चे होंगे तो अज सारे आ गए ना, सारे दोस्त आए बैठे ने आके तो सारे आके दस दे कि भाई जी असी यह काम किया। लिहाजा गल ये कि एक तो होया कल चैलेंज जिहड़ा मैं किया है आपके दोस्त साहबान कढ़ के किया है। कुछ दोस्त नाराज़ ने कि मियाँ साहब ने सानू आख्या। मेरा खास जिहड़ा अशरफ होगी वास्ते आ। इंशाअल्लाह कल 11 बजे इनके घर जा रहा डेरे ते इहदे काठे करांगे जाके उत्थे जाके इहदे नाल जिहड़ा ना बाजी खेडांगे जी। ठीक हो गया। उस तो बाद खान साहब बैठे ने मेरे कोल। खान साहब के सब तो अच्छे कबूतर उड्डे ने, 7 घरां नाल बाजी लगी, 7 नूं विन कीता। बिल्कुल जी। खान साहब के बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं जी, और खान साहब को पूरी टीम की तरफ से पूरे सब दोस्त बैठे हैं जी, सब की तरफ से मुबारक। और कल खान साहब से भी इन्होंने ज्यादती की है। बात ये है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी पार्टी का एक ही रुकन कल गलती से चला गया या जैसे ही उन्होंने बुला लिया है तो उसको न्याय तक नहीं मिला। और उस्ताद अशरफ होगी साहब भी कल सारा दिन अपना काम को करते रहे, ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये अपना कल का जो हम तो मौजूद नहीं थे तो उस्ताद बकार साहब की जुबानी आप सुन लें। जी खान साहब। और खान साहब सबसे पहले आपको बाजियाँ विन करने की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही अच्छे कबूतर कसूर में उड़े। हमारी तरफ से आप चैंपियन बनते हैं जी, किसी घर से नहीं आ रहे। अपना जी कल मानुला साहब का मैनू ना 1-2 बजे फोन आया सी। मानुला साहब ने कहा जी कि फौजी के डेरे के काठे जी तुसी आना है। मैं वजाहत नहीं गया, मैनू आए सी कि सब मियाँ पार्टी नूं हरीफा नूं तलाह होगी। खैर मैं उत्थे चला गया, अगों गए हैं तो समझ लो कि 12 ने मिस्त्री ग्रुप तो सखी पार्टी सी, बाकी 150 बंदा असी भी इकट्ठा कर सकते हैं कि जेडे ना शागिर्द ने ना उस्ताद ने, यह सारे मैंबरान जेडे बैठे ने छत होल्डर ने, ठीक है जी, छत ओनर ने। इहदे विच यह नहीं है कि जी कोई फल्लू बैठा है फलां बेउस्तादा है। कल जो उत्थे सी कसूर दे कबूतर परवर हज़रात ने उधर अगर अच्छी तरह देखेंगे उत्थे लाइट की थोड़ी कमी भी सी, हाली एक बल्ब भी चलता पे। तो देख लो उत्थे किन्ने किन्ने हरीफ बैठे सन। इन्होंने कहा जी कि अपना सब जेडे ने ना कप के मैंबरान मौजूद ने उत्थे। मैं उन्होंने कहा जी कि मैं उन्होंने कहा जी मैं भी मैंबर हाँ, तुसी सब नूं खड़िया पहले करो कि जिहड़ियां 28 छत्तां किवें पूरीआं करदे जी। उत्थे मैंने माड़ा जिहा जी देखो साद अशरफ होगी दे डेरे दे काठी सी माड़ा जी थोड़ा जिहा गलत बोलते रहे ने, तलख बोलते रहे ने। बदतमीजी खान साहब बदतमीजी कीती है। हाँ जी कीती है जी। मैं मानुला साहब ने एक गल कही, मैं मानुला साहब तुसीं मैनू इनवाइट किया, मैं आ गया, ठीक है जी। मैं कहा तुसीं मेरे दूसरे पार्टी के मैंबरान रिंग लीडर उन्होंने क्यों नहीं इतलाह दी। मानुला साहब ने कहा जी मैं नहीं इतलाह दी। मैं तुसीं मैनू क्यों बुलाया इत्थे, ठीक है जी, तुसीं मैनू भी नहीं इतलाह देनी। उनके बाद कुछ हज़रात ने विच कहा है जी कि उन्हें आख्या मानुला साहब तुसीं गलत किया, तुहानूं बुलाना आंदा सी सब नूं। मैं मानुला ने कहा मैं कहा तुसीं साडे रिंग लीडर नूं बुलाना, साडियां सारियां छत्तां नूं बुलाना सी। अगर वो ना आंदे तुसीं आपदा फैसला करदे। लेकिन यह नहीं है कि तुसीं 1-2 हरीफ नाल बिठा के ते सारे तुसीं सखी पार्टी ते मिस्त्री पार्टी इकट्ठी करके ते तुसीं अपना फैसला दे रहे जी। अपने धड़ा बना के पै गए। सानूं नहीं यह मंजूर है। मैं उन्होंने कहा मैं मैनूं नहीं यह मंजूर।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਫੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇਕੱਠ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਅਸ਼ਰਫ ਫੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਕਰੇਟ ਚੁੱਕਿਆ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਲੈਂਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਆਪਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਇੰਤਹਾਈ ਦਿਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ 14 ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਲਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਈਲੈਂਟ ਸਾਈਲੈਂਟ ਸਾਈਲੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਗੇਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ 2-3 ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਓ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਆਇੰਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸੂਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣੀ। ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਓ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਾਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਫੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਸਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫੱਡਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਐਵਰੇਜ ਹਿੱਟ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਉਹ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਸੂਰ ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੇਕ ਚੈਂਪੀਅਨ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਮਾਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਆਓ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਅੱਜ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਤਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਬੁਰਾ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਦ ਆਸਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1-to-1 ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਹੀਰ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵਰ ਲਲਿਆਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੀਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਆਪਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਕੱਪ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਪ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇਰੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੀਆਂ ਇੱਧਰ ਕਟੀਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੇ ਕਬੂਤਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਆਸਮ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੱਟੀ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਤਹਿਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਫਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਹਰੀਫ ਬਾਦੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 45 ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਵੇ ਹਰੀਫ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਮੇਲ ਲਵੋ, 8 ਐਵਰੇਜ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਟ ਕੇ ਹਟ ਕੇ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਦਵੋ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਜ਼ਮੀ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਹੀਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਚਿੱਟਾ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸੌਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਸੂਰ 'ਚ, ਤੇ ਬਲੋਚ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬੰਦ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜੀ। ਔਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 13-14 ਮੈਂਬਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਚੌਰੀ ਜ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ 4 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਛੱਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ, ਕੱਪ ਕੈਂਸਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ वापस कीजिए जी जी। शिवाज भाई कब का बाईकाट? बिल्कुल बाईकाट। एंट्री वापस कल आपने हमारे साथ जाना है जी भट्टी साहब के घर। जाएंगे जी आदिल भाई। मेरा नाम नवर जो है, मैं उस्ताद चौधरी रिजवान जट दा शागिर्द काम है। साडा पट्टी के नाल बाईकाट कप तो बहरहाल मेहरबानी है न्यारी साहब, साडियां एंट्रियां लैके दित्तियां जाण इन्हां तो जी। कल इंशाल्लाह चलेंगे भट्टी साहब के घर चलेंगे जी। ये कप कैंसिल हो गया, फिर साडी एंट्रियां वापस होनी चाहिए जी। मैंने तो आपको ही एंट्री दी थी और आपसे लेनी है, आपको हमने आगे से लेके देनी है, हम आपको जानते हैं और आपने लेके देनी। कब कैंसिल हो गया, हमारी एंट्री वापस करें, आइंदा भी शो करने वाले बने। आप तो रोई जा रहे हैं, ऐसे शो थोड़ी होता है। ठीक, मेहरबानी तो भाई जी। अपना शमीर भाई ठीक है जी। सईद भाई जी जी बिल्कुल बाईकाट है। जिन्ना चिर सारे दोस्तों ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ है जी। और भट्टी साहब ਦੇ जो टूर्नामेंट ਦੇ एंट्रियां रह गई ਤੋਬਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ और अशरफ भाई ये ना कहना कि मैं फौतगी हो गई या कोई शादी पर जा रहा हूँ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨਾ नहीं गए ने उन्होंने मेंबर सारे ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਰਦਾ 6 ਵਾਰੀ ਆ जी बिल्कुल ਜੇ ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਫੋਨ ਤੇ ਰੱਖ जी। मलिक साहब शिवाज भाई ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੋ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ 200 ਜੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੇ ਪਰ ਰੱਖੇ, ਲਾਲ ਪਰੀ, 골ਡਨ, ਟੈਡੀ, ਡੱਬ ਵਾਲੇ, ਲਾਲ ਤੂਫਾਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ 10-10 ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਦਾ। ताड़ी यार क्लैपिंग जी जी जी। साद काका भाई ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਪਾਇਆ, ਚੋਰੀ ਜ਼ਹੀਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ। थैंक यू जी। साद हीरा भाई आ जाओ ਇੱਧਰ ਕਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਢਿੱਲਾ ਚੁੱਕੀ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਅਗਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਨੂੰ ਉੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਬ ਦਾ ਖਟੀਜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਅਗਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇ ਜੇ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਟੀਜਣਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਭਟਸਾ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਯਕਦਮ 2 ਟਾਵਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾਓ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਗੜ ਮਗਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ MP MN ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੜ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ हो गया ठीक हो गया जी सब साथ न्याजी साहब भी बाइकाट जी बिल्कुल जो उस्ताद माजिद साहब और सईद बलोच साहब ने कहा, उस्ताद हीरा ने कहा, काका भाई ने कहा, शहबाज साहब उस्ताद शहबाज ने कहा, पूरी टीम ने कहा हम इनके साथ हैं। जो इनका फैसला है वो न्याजी पार्टी का फैसला है। गुड जी गुड ठीक हो गया जी ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਣ ਸਖੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਣ ਮੈਂ ਕਮਰ ਕਮ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ओके बाबा जी ਸਾਰੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਸੂਰ ਦੇ 8 ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੁਸਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਸਤਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰੁਸਤਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੁਸਤਮ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੁਸਤਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਸਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰੁਸਤਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਰੁਸਤਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰੁਸਤਮ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਰੁਸਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਰੁਸਤਮ ਆਦੇ ਕਿੰਨੂੰ ਰੁਸਤਮ 4 ਸਾਲ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ और 60 टूर्नामेंट कप भी जीते ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੂਜਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਰੁਸਤਮ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰੁਸਤਮ ਬਣੋ ਰੁਸਤਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰੁਸਤਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਓ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਾਓਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇੜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਅਸ਼ੂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਜੇੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਣਾ ਹੋਣੀ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਛੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਸੂਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 20 ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੋਂ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਧ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸੂਰੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਬਣ ਹਾਂਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਨਾ ਸਈਦ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ मोहतरम भाई ने ਕਸੂਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मोहतरम ने और इथों दे मोहतरम ने ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ मोहतरम बिल्कुल हाँ जी हाँ मोहतरम ने इंशाअल्लाह एक नाम है कसूर दा सादा दा नाम है कबूतरां दा नाम है इनू खराब मत करन ਕਸੂਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ बिल्कुल हाँ जी ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਸਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ नहीं होना चाहिए मजीद ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ देखो जी कसूर के जितने भी उस्ताद हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन उनमें इत्तेफाक नहीं है इत्तेफाक होगा तो सारा निज़ाम चलेगा क्योंकि कोई कौन सी ज़ुबान बोलता है कौन सी बोलता है एक दूसरे का सारों का सुने बात सुने फिर उस पर फैसला करें जितने भी उस्ताद बुलाओ काठ में बुलाओ कहीं भी बुलाओ उनकी एक्सेप्ट इज़्ज़त सबसे पहले है दिल की गहराइयों से उनको सलाम करो और कसूर के शौक़ को मत ख़राब करें और जो शौक़ नहीं कर रहे वही ख़राब कर रहे हैं बाकी छतों को भी तो उनके लिए गुजारिश है कि वो इस शौक़ को ख़राब ना करें ये बाबे बुल्ले शाह की नगरी है तो लिहाजा आप बाबे बुल्ले शाह की लाज रखें तो इस शौक़ को ख़राब ना करें और भट्टी साहब बहुत प्यारे इंसान हैं आप अल्लाह ताला आपको और लंबी ज़िंदगी दे एक बड़े ही अच्छे उस्ताद इस मसले को क्लियर करो इस मसले को भट्टी साहब आप उस पार्टी के बड़े हैं आप रिंग रीडर भी हैं चोरी सखी पार्टी के इस मसले को हल करें आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों की एंट्रियां वापस
और बच्चों की एंट्रियां जो आए बैठे हैं उनकी वापस कर दें, बच्चे की ये जान आपसे लेगा रिक्वेस्ट है। और जो आपने कप उड़वाया फोकी साहब को ये पूछें कि 1,40,000 रुपया इकट्ठा हुआ है, उसका क्यों नहीं बताया? ठीक है ना, रियाजी पार्टी ने जो 1,000 रुपया लिया वो बता दिया गया है, तो जो 1,40,000 रुपया इकट्ठा हुआ है वो क्यों नहीं बताया आपने? वो कहाँ गया? मोटरसाइकिल लेके दी गई, मोटरसाइकिल लेके दी गई, चैंपियन बनाता गया। ये भी उस्तादा नाल मजाक है, ते लिहाजा मेहरबानी नाम ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, रंशा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਬਰਾਉਨ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਹ ਜੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਪ ਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਇਆ ਕੱਪ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਦਾ ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ साजिक छत साड़ी ने जो बात की है ना न्याजी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाने की, तो असल चीज़ है कि जो उस्ताद है फिर इस पर भी अपना जो है ना पाबंदी एक्शन लिया जाए। असल तो मज़ा इस बात का है कि जब हम उस्ताद अजहर न्याजी ने भट्टी साहब को एक आवाज़ दे दी थी कट में, तो बाबा जी भी बैठे हैं, तो हमें उसका हर्जाना भरना पड़ा और आप सब ने कहा कि न्याजी साहबान की छत जो है वो कैंसिल की जाए, लिहाजा और उस पर 5 साल की पाबंदी लगाई जाए न्याजी पर। तो लिहाजा हम ये सब उस्तादों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस्ताद अशरफ होगी पर की 5 साल की पाबंदी ऐड की जाए। उसने भी रूल रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। तो ये बाबा जी भी बैठे हैं, उसको जब ये हम पर पाबंदी लगी थी तो आज उसने लाइव आके तो एक इज्जत हद तक का इस पर दावा भी हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हमारे उस्ताद बैठे हैं, सब सीनियर बैठे हैं, तो हमने अपना फैसला इन उस्तादों पर छोड़ा है, ठीक है। अल्लाह ताला सब उस्तादों की लंबी जिंदगी करे, सेहत तंदुरुस्ती हमारी सदा दुआ। तो बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी इसमें क्या कहते हैं? बाबा जी जब भट्टी साहब को आवाज़ दी गई थी या सारों को, तो बाबा जी ने उस पर पाबंदी का जो जाहिर किया था। बाबा जी बताएं, आप उस्ताद होगी पर भी पाबंदी आयद होती है कि नहीं? रूल रेगुलेशन हर गेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਫਿਰ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਲਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਪਿਓ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਦੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। मेरा बेटा भी आ सकता है बाबा जी का, और बाबा जी भी आ सकते हैं, जब तक बाबा सतार साहब जिंदा हैं। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी करे सेहतमंद, उतनी ये हर देर में फैसले में बाबा आ जी सकते फैसले करेंगे। जब बाबा जी सरबराह के साडे पास ग्रुप पर सरबराह है, ये भी सभी को मानना चाहिए, सीनियर उस्ताद है बाबा जी। बाबा साडे बुजुर्ग ने, हमारे साडे सीनियर सरबराह उस्ताद हैं, बड़े हैं, तो इनका सब पार्टी का जी बाबा जी ने आ जाए, बाबा जी के बेटे आ जाए, सभी ये ठीक हो गया इंशाल्लाह, कल 11 बजे मुलाकात होगी। ठीक हो गया इंशाल्लाह। ਸਾਜੀ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ साजी बाबा जी को पूछो ना अगर कहाँ से आए तो दो ही। हुई थी उस्ताद अशरफ वो लकड़ी से ਸਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀਫ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਖੇਡੋ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੇਡੋ। ਜਿਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਨੇ? कौन है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ,
ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਆ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ठीक हो गई ठीक हो गई मुनियाजी साहब अपनी करो, जिन्हें सलाम दुआ लेनी उन्होंने एंड करो। जी जी साहब, साथों का आपने बयान सुना और मुलाकात भी की, बातें भी सुनी। और साद भट्टी साहब, आपके लिए मेरा मैसेज है और कि कल इंशाल्लाह मैं कल आपके पास 12 बजे आऊँगा और छतों के नाम मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। इन छतों को हमने एंट्रियाँ वापस देनी है क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम इस कप का हिस्सा नहीं हैं, हम नहीं मानते इस कप को। तो मेरे प्यारे भाई, हाँ जी, और सब यहाँ मेम्बरान मौजूद हैं जो कप में शामिल थे और उनको जी बाबा जी नाम बोलना ज़रा। ये साथ यार भट्टी साहब, ये देखें जी, जी जी, ये छतें जो राज़ी नहीं है इस टूर्नामेंट के लिए, हाँ जी कैंसिल है, कप कैंसिल है। इन सब छतों की एंट्रियाँ वापस करनी है। आप कैंसिल करना तो राजी कह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।